میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے والدین ایک کار حادثے میں فوت ہو گئے۔ مجھے میرے تایا اور تائی نے پالا تھا۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور تائی بہت ڈانٹتی تھی۔ تایا روزانہ جوس لا کر دیتے، جوس پیتے ہی میں گہری نیند میں چلی جاتی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلتی تو میرا جسم درد کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے جوس نہ پیا بلکہ تائی نے پی لیا۔ اس رات جب میں سوئی تو میرے جسم سے چادر کسی نے اتار دی۔ میں نے جلدی سے لائٹ چلائی تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو کمرے میں اندھیرا کر کے جیسے ہی میں چادر اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹتی تو کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے برابر میں آ کر لیٹ گیا ہو اور میرے ساتھ کھیل رہا ہو، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتی تھی کیونکہ میرا سارا جسم سن ہو رہا ہوتا تھا۔ اور جب صبح اٹھتی تو مجھے سب کچھ ایک خواب کی طرح معلوم ہوتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہر رات یہی ہو رہا تھا اور اب تو میں بھی غیر محسوس طریقے سے اس بات کو اپنا چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے اپنے اوپر کسی ہاتھوں کے لمس کا احساس ہوتا، میری آنکھیں بند ہونے لگتی اور مجھے سکون محسوس ہوتا اور میں نیند کی وادیوں میں اتر جاتی۔ کافی دن یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ایک دن مجھ پر ایسی حقیقت کھلی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں جس گھر میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، اسی گھر میں میری عزت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ جیسے مجھے اس بات کا پتہ چلا، میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ 7 سال کی عمر میں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جب میرے اشرف تایا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ میرے ماں باپ کا گھر اشرف تایا نے کرائے پر چڑھا دیا تھا اور وہ اسی کے پیسوں سے میری پرورش کرنے لگے تھے۔ اشرف تایا کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے محبت کرتے، میرے لیے کپڑے خرید کر لاتے، نئے نئے کھلونے لاتے اور مجھے اپنی گود میں بٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ اشرف تایا کی محبت پانے کے بعد میرا دکھ کافی حد تک کم ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے میری نصرت تائی کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ وہ ہر وقت میرے اوپر غصہ ہوتی رہتی اور اتنا ڈانٹتی کہ میں ڈر کے مارے کونے میں بیٹھ جاتی۔ میں بہت کم عمر سے ہی ان کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر بہت طرح کی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ گھر کے باہر ہی نصرت تائی کے بھائی کی چھوٹی سی دکان تھی، کیونکہ تائی امی کے بھائی گھر کے اوپر والے حصے میں اکیلے ہی کرائے پہ رہتے تھے۔ میں اکثر چیز لینے کے لیے دکان پر جانا چاہتی تھی تو تائی امی مجھے ڈانٹ کر گھر میں بٹھا دیتی۔ جبکہ میں اب 10 سال کی ہو گئی تھی، وہ مجھے نہ ہی اوپر والی منزل پر جانے دیتی اور نہ ہی چھت پر جانے دیتی۔ سب لوگ بارش کے مزے لے رہے ہوتے اور میں کمرے میں بیٹھی بارش کو صرف دیکھتی، کیونکہ نصرت تائی کو میرا بارش میں بھیگنا بھی پسند نہیں تھا۔ ان کا بس چلتا وہ مجھے کمرے میں ہی قید کر دیتی۔ اشرف تایا اکثر سمجھاتے کہ بچی پر اتنی سختی نہ کیا کرو، لیکن تائی امی کہتی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں اور میں اچھے سے جانتی ہوں کہ مجھے کس طرح سے اسے بڑا کرنا ہے۔ آپ کے لاڈ پیار میں وہ ویسے ہی بگڑ رہی ہے۔ تائی امی کی بات سن کر تایا کو خاموش ہونا پڑتا، لیکن میرا دل بہت خراب ہو جاتا۔ تائی کی لگائی پابندیوں سے میں بہت بیزار ہونے لگی تھی۔ بس اسکول اور اسکول سے گھر، میری زندگی اتنی ہی رہ گئی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کتنی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس واقعے کو 3 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے کہ پیچھے 1 سال گزرتے چلے گئے اور میں 12 سال کی ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی، تائی امی کی پابندیاں بھی بڑھنے لگی تھی۔ ایک دن ہم سب صحن میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ جب میں نے تایا ابو سے کہا کہ میرا چیز کھانے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن مجھے تائی امی دکان پر نہیں جانے دیتی ہیں۔ یہ سن کر تایا اشرف تائی سے کہنے لگے کہ کیوں بچی پر پابندی لگاتی ہو؟ تائی نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور یہ بڑی ہو رہی ہے اور پڑھائی کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، اگر اسے کچھ بھی ہو گیا تو کون جواب دے گا؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تو تایا ابو نے کہا کہ لائبہ تم فکر نہ کرو، آج سے تمہاری چیز لانے کی ذمہ داری میری ہے، تمہیں جو بھی چاہیے مجھے بتا دو، میں روز رات کو لے کر آؤں گا۔ یہ سنتے ہی میں خوش ہو گئی اور تایا سے کہنے لگی کہ مجھے صرف جوس اچھا لگتا ہے، بس وہی لے کر آئیے گا۔ میرے بابا بھی میرے لیے جوس لے کر آتے تھے۔ یہ سن کر تایا نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اگلی ہی رات وہ کام سے آتے آتے میرے لیے جوس لے کر
آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. میں نے ایک ہی سانس میں سارا جوس پی لیا اور بوتل خالی کر دی. جوس پینے کے بعد مجھے اتنا سکون محسوس ہوا کہ میں فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گئی. اسکول میں امتحان ہونے والے تھے اور میں پڑھ کر بھی تھک جاتی تھی. ساری لائٹ بند کر کے میں چادر اوڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی کیونکہ مجھے صبح بھی جلدی اٹھنا تھا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن مجھے اس قدر اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. میں کمرے کا دروازہ کھول کر ہی سوتی تھی، اس لیے مجھے لگا کہ شاید تائی مجھے دیکھنے آئی ہیں. لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے برابر میں آ کر لیٹ گیا ہے. میں نے ہلنے جلنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. بس میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے. مجھے عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں دنیا سے غافل ہو چکی تھی. جب صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، لیکن مجھے امتحان کی اتنی پریشانی تھی کہ میں نے اس طرف زیادہ دھیان ہی نہیں دیا. رات والی بات بھی میرے ذہن سے نکل چکی تھی. میں جلدی تیار ہو کر اپنا بستہ اٹھائے کمرے سے نکلی تو سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے. اشرف تایا اور نصرت تائی کے علاوہ تائی امی کے بھائی اور 2 بیٹے بھی اس گھر میں رہتے تھے. مجھے دیکھتے ہی تائی غصہ ہونے لگی کہ تمہیں اسکول نہیں جانا جو اتنی دیر سے کمرے سے نکلی ہو؟ کب سے تمہیں آوازیں لگا رہی ہوں. میں نے جلدی سے کہا کہ رات بہت تھک گئی تھی اس لیے دیر سے آنکھ کھلی. ناشتہ کرتے ہی میں تائی کے دونوں بیٹوں کے ساتھ اسکول کے لیے روانہ ہو گئی. وہ دونوں مجھ سے کافی بڑے تھے اور میرے ساتھ اسکول جاتے تھے. مجھے اسکول لے جانے کی ذمہ داری ان دونوں کی ہی تھی. تائی امی مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی. نہ جانے کون سا خوف ان کے سر پر سوار رہتا تھا. ناشتہ کرتے ہی میں اسکول کے لیے نکلنے لگی تو تایا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور گلے سے لگا کر پیار کرنے لگی اور اچھی سے امتحان دینے کی تاکید کی. تائی امی نے بہت عجیب نظروں سے ہم دونوں کو دیکھا اور کہنے لگی، دیر نہیں ہو رہی کیا؟ جلدی سے اسکول کے لیے نکلو. تائی کی بات پر میں فوراً ہی ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ نکل گئی. اگلی رات پھر اشرف تایا میرے کمرے میں جوس لے کر آئے تھے اور بوتل ہاتھ میں پکڑا کر پیار سے کہنے لگے کہ فوراً ہی پی لو ورنہ گرم ہو جائے گا. میں جو جوس کو ایک طرف رکھنے لگی تھی، تایا کی بات سن کر فوراً ہی پی لیا. مجھے جوس پیتے دیکھ کر وہ جانے لگے اور جاتے جاتے کہنے لگے کہ اب کمرے کی لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ جاؤ. بہت پڑھائی ہو چکی، اب آرام کرو. میں بھی پڑھتے پڑھتے کافی تھک گئی تھی، اس لیے تایا کی بات مان کر میں نے ساری کتابیں سمیٹی اور کمرے کی لائٹ بند کر کے چادر اوڑھ کر لیٹ گئی. میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھی کہ مجھے پھر سے ایسا احساس ہوا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ لیٹا ہو اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو. میں اس قدر تھک گئی تھی کہ شاید مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. مجھے سکون کا احساس ہو رہا تھا. آہستہ آہستہ مجھے اپنے جسم پر انگلیوں کا احساس ہونے لگا. ایک عجیب سی گدگداہٹ نے میرے وجود میں جنم لیا. میں ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہی تھی، ایسے میں اپنے جسم پر ایک عجیب سا احساس پا کر میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھی. صبح جب میری آنکھ کھلی تو رات والی بات اچانک ہی میرے ذہن میں آئی. میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا. میں اپنے بستر پہ ہی موجود تھی. شاید مجھے کوئی وہم ہو گیا تھا. آج کل اسکول میں بھی میری دوستیں سارا وقت فلموں اور ڈراموں کی باتیں کرنے میں لگی تھیں. شاید اس لیے میرے ذہن پر یہ سب سوار ہو گیا تھا. میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی. جب میں آج بھی ناشتے پر دیر سے پہنچی تو تائی نے مجھے پھر عجیب نظروں سے دیکھا. ان کی نظروں نے مجھے عجیب الجھن میں مبتلا کر دیا تھا. تایا مجھے دیکھتے ہی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے. آج پیپر نہیں تھا بلکہ ایک دن کا وقفہ تھا، اس لیے مجھے اسکول نہیں جانا تھا. میں ناشتہ کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے بیٹھ گئی. کافی دیر بعد جب میں پڑھتے پڑھتے تھک گئی تو کچھ دیر ٹہلنے کے لیے کمرے سے نکلی اور جیسے ہی تائی کے کمرے کے آگے پہنچی تو تائی کی آواز نے مجھے چونکا دیا. وہ کسی سے فون پر بات
कर रही थी और उनके मौजू गुफ्तगू में मैं थी। वो कह रही थी कि लाइबा जैसे जैसे बड़ी हो रही है, हद से ज्यादा खिलती जा रही है। इसका कद काठ और जिस्मानत अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़ा है। 12 साल की उम्र में भी मैं ही वो इतने हसीन हो गई है कि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी है। इसने खूबसूरती में अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले वो इसकी माँ का दीवाना था और अब शायद इसका। वो जब भी इसकी तरफ देखता है तो मुझे इसकी आंखों में एक हवस महसूस होती है। मुझे अजीब अजीब वहम सताने लगे हैं। जब भी वो कमरे से बाहर निकलती है तो मुझे अजीब सा खौफ होने लगता है। आगे भी वो बहुत कुछ कह रही थी लेकिन मेरी सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो मेरे और अशरफ ताया के रिश्ते को शक की निगाह से देख रही थी। ये बात जानकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। अशरफ ताया जब रात को मेरे लिए जूस लेकर आए तो मैं पढ़ाई में ही मसरूफ। तब मैंने जूस की बोतल हाथ में पकड़कर जल्दी जल्दी सबक याद कर रही थी। अशरफ ताया ने कहा कि पहले जूस पी लो, लेकिन मेरा जूस पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। ताई की बातों ने मेरा हलक तक कड़वा कर दिया था। मैंने अशरफ ताया से कहा कि बस ये आखिरी लाइन है, इसे पक्का याद करके मैं जूस पीकर सो जाऊंगी, आप परेशान ना हो। अशरफ ताया ने मेरा माथा चूम लिया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कमरे से निकल गए। जिस तरह उन्होंने मेरे बालों पे हाथ फेरा तो अचानक ही मुझे रात वाली बात याद आ गई और मैं कांप उठी। अगर मैंने ताई की बातें ना सुनी होती तो शायद मैं ऐसा कभी ना सोचती, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद तो मुझे सब कुछ ही बहुत अजीब लग रहा था। आखिरी लाइन पक्की याद करके मैं वॉशरूम चली गई और जब मैं वॉशरूम से निकली तो मैंने देखा कि ताई मेरे बेड पर बैठी जूस पी रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि मैं पूछने आई थी कि तुम्हारे पेपर की पूरी तैयारी हो गई है या नहीं। ये जूस रखा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पी लिया। मैं तुम्हें अभी दूसरा मंगवा देती हूँ, लेकिन मैंने ताई से कहा कि मेरा बिल्कुल भी जूस पीने का दिल नहीं चाह रहा था। ये तो ताया लेकर आ गए थे, आपने पी लिया है, कोई बात नहीं। लाई मैं खाली बोतल कचरे के डब्बे में डाल देती हूँ। मैंने ताई से जूस की बोतल ली और कचरे के डब्बे में डाल दी। मैंने ताई से कहा कि मुझे पेपर की पूरी तैयारी हो गई है और बस अब मैं सोने ही लगी थी। ताई ने लाइट बंद की और मुझे शब खैर कहती हुई चली गई। ताई की दोपहर वाली बातें अभी तक मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। मैं सर तक चादर ओढ़ कर लेटी सोचों में गुम थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा हो और चादर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आज मैं अपने होश हवास में थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सब कुछ वाज़े तौर पर महसूस कर सकती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे बराबर में ही लेट गया, मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। मेरी जान निकल गई थी। मैं घबरा कर फौरन उठी और मैंने कमरे की लाइट चला दी और अपने बिस्तर पर मौजूद शख्स को देखकर मेरे औसान खता हो गए। न जाने मैं पिछले कितने दिनों से इस शख्स की हवस का निशाना बन रही थी, लेकिन अब तक मैं इसे अपना वहम समझती आई थी। लेकिन ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि रोज ही मैं पामाल हो रही थी। मेरे कमरे की जलती हुई लाइट देखकर ताई मेरे कमरे में दोबारा आ गई थी और कमरे के अंदर के मंजर ने इनके होश उड़ा दिए थे। मैं एक तरफ खौफजदा से खड़ी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ अचानक लाइट खुलने और ताई के आने पर वो शख्स हक्का बक्का मेरे बिस्तर पे ही बैठा रह गया। ताई ने कमरे में आते ही पूछा कि ये सब क्या हो रहा है और मैंने रोते हुए सारी बात इन्हें बता दी। ताई ने अपने सर को सहलाते हुए कमरे में आई और एक जोरदार थप्पड़ अपने भाई के चेहरे पर रसीद किया। नुसरत ताई का भाई हिकलाते हुए कहने लगा कि बाची मैं तो अपने कमरे में ऊपर जा रहा था जब लाइबा ने खुद मुझे आवाज देकर कमरे में बुलाया और कहने लगी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ देर मेरे पास बैठ जाएं, और इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। लाइबा खुद ही मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी और मुझ पर नाम डाल रही है। क्योंकि ताई अम्मी कुछ ही देर पहले मेरे कमरे से निकली थी, इसलिए वो जानती थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने भाई पर चीखने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती एक 12 साल की बच्ची को इस्तेमाल करते हुए? सच सच बताओ तुमने लाइबा के साथ और क्या क्या किया है? तुमने तो मुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि तुम मेरे भाई हो, अशरफ के घर में रहते हुए और इसकी इज्जत पर नजर रख कर बैठे हो। पहले तो इनका भाई मुझ पर ही इल्जाम लगाता रहा, लेकिन जब नुसरत ताई ने इसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया तो वो कहने लगा कि जब मैं पहले दिन इस घर में आई तब से ही इसकी नजर मुझ पर थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटी बच्ची थी, इसलिए वो वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। और जब मैंने इससे ताया से जूस की फरमाइश की तो इसने सुन लिया और इसने शब ताया से कहा
कि वो इसकी दुकान से लाइबा के लिए मुफ्त में जूस ले जाया करे। अशरफ ताया इसकी दुकान से जूस लेकर आने लगे। वो पहले ही एक बोतल में इलायदा करके इसमें नशे की दवा मिलाकर दोबारा पैक कर देता। जब अशरफ ताया मुझे जूस देकर चले जाते और मैं वो जूस पीकर खाली बोतल कचरे के डब्बे में डाल देती, उसे पता चल जाता था कि मैंने जूस पी लिया है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो मेरे कमरे में चला आता, क्योंकि उसे पता होता था कि मैं नशे में हूँ और किसी भी चीज को सही तरह से महसूस नहीं कर पाऊंगी। अपनी प्यास बुझा लेगा, वो कह रहा था। बाची पहले मैं इसकी माँ से मोहब्बत करता था, लेकिन वो मुझे हासिल नहीं हो सकी और मैं इसके इंतजार में आज तक तन्हा रह गया। और अब जैसे जैसे लाइबा जवान हो रही थी तो मैंने लाइबा में उसकी माँ की झलक देखी और मेरी सालों पुरानी मोहब्बत दोबारा जाग उठी। और मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लाइबा को इस्तेमाल किया। अपने भाई की बात सुनकर ताई अम्मी ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। वो गुस्से में कह रही थी कि पहले भी तुमने एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत की। मैंने इस वक्त भी तुझे बहुत समझाया था, तूने लाइबा की माँ की खातिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तो लाइबा के पीछे पड़कर एक दफा फिर खुद को बर्बाद कर चुका है। मैं हैरान परेशान थी, इन दोनों की बातें सुन रही थी। रोज मैं इसका दिया हुआ जूस पीकर इसका शिकार हो रही थी, लेकिन आज जूस मैंने नहीं बल्कि ताई ने पिया था। और इस वक्त ताई की हालत अजीब हो रही थी, लेकिन उससे ताई क्योंकि उम्र में मुझसे बड़ी थी इसलिए शायद इन पर इस नशे का असर कम हुआ था। ताई अम्मी अपने भाई से कहने लगी कि अभी और इसी वक्त तो अपना सारा सामान उठा और यहाँ से निकल जा, क्योंकि अगर इस बात का अशरफ को पता चला कि तूने इसकी भतीजी पर हाथ डाला है और इसकी इज्जत को खाक में मिलाया है तो वो तुझे जीते जी मार देगा और मैं अपने शौहर को तेरे खून से हाथ रंगने नहीं दे सकती। तेरी वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो जाएगा। मैंने तुझे अपने घर में रख कर गलती की। नुसरत आई अपने भाई को धक्का देकर मेरे कमरे से निकाल दिया और थोड़ी ही देर में घर छोड़ने का कहा। फिर वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि लाइबा तुझे अल्लाह का वास्ता अपने ताया को इसके बारे में कुछ ना बताना, वरना वो मेरे भाई की जान ले लेगा। अशरफ बहुत जज्बाती है, अगर इसे इस बारे में कुछ भी इल्म हुआ तो हो सकता है कि वो मुझे भी इस घर से निकाल दे। मुझे अपने भाई की नीयत का कुछ ऐसे पहले से ही अंदाजा हो गया था, इसलिए मैं तुझे हद से ज्यादा रोकती टोकती थी और इसकी दुकान पर भी जाने से मना करती थी। मैं जानती हूँ मेरा रोकना टोकना तुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और तुम मुझे अपने दुश्मन समझने लगी थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो तेरी भलाई की खातिर किया है। मैंने ताई के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया और इनसे वादा किया कि मैं इसके बारे में ताया को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि ताई बिल्कुल ठीक कह रही थी। वाकई अशरफ ताया बहुत ज्यादा जज्बाती थे और मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते थे। मैं तो ये समझ रही थी कि ताई मेरे और अशरफ ताया के रिश्ते पर शक कर रही हैं, लेकिन दरअसल वो तो फोन पर अपने भाई की बात कर रही थी। ताई ने मुझे बताया कि जब इनकी शादी हुई तो इनके भाई ने पहली दफा मेरी माँ को देखा और इन पर फिदा हो गया और इसके बाद वो यही कोशिश करता रहा कि किसी तरह मेरी माँ को तलाक हो जाए और वो खुद इनसे शादी कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हुआ और इसी गम में उनके भाई ने आज तक शादी नहीं की। और जब इनके भाई को मेरे अंदर मेरी माँ की झलक नजर आई तो वो दोबारा से दीवाना हो गया और इतना घटिया कदम उठा बैठा। ताई ने मुझे कहा कि अब तुम सुकून से सो जाओ, तो इस बारे में कभी किसी से कोई जिक्र ना करना। मैं सारी रात करवट बदलती रही और मुझे नींद ना आई। जब मैंने सुबह उठकर नाश्ते पर गई, पता चला कि ताई अम्मी के भाई ने अचानक ही घर छोड़ दिया और वो किसी को बताए बगैर ही कहीं चले गए हैं। ताया इनकी यूं जाने पर बहुत हैरान थे। मैंने एक नजर उठाकर ताई की तरफ देखा जो खामोशी से सबको नाश्ता दे रही थी। आज मुझे ताई बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि इनकी सब पाबंदियों के पीछे क्या वजह थी। वो हमेशा से मेरी खैर खा रही थी, बस मुझे समझने में बहुत देर हो गई थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।